चढ़दा सूरज, चढ़दा सूरज, चढ़दा सूरज। नमस्कार। अज दा दिहाड़ा तुहाडा बहुत सोहना जावे, बहुत सुखी जीवन लवो तुसी, अजिही मेरी मंगल कामना। अज जिन्हां जातकां दा जन्म दिन उन्हां नूं लख लख वधाई। ईश्वर उन्हां दी हर तमन्ना पूरी करन, अजिही मेरी प्रार्थना। प्रार्थना युक्त हो फरियाद करदा, ग्रहां दी चाल वल तकदे रहो। ग्रह आपां नूं निरंतर प्रभावित करते आ रहे, निरंतर प्रभावित करते आ रहे। इस तो हट के अपने जीवन नूं प्रभावित करने वाले कई होर भी शब्द जिहड़े अपने अंदर समाए पे हैं। अहंकार जीवन का नाश कर दिंदा है। अहंकार पतन का सब तो वड्डा कारण। किसी चीज़ नूं ना मनना पतन का कारण। पूजनीय व्यक्ति नूं पूजे योग ना मनना पतन का कारण। किसी चंगे दी नसीहत नूं काटा मार देना पतन का कारण। पर पतन के कारण तां तुहाडी जन्म कुंडली विच जिहड़े गुज्जे तौर ते समाए पे हैं, आपां उन्हां नूं उभारन दा प्रयास ही नहीं करते। आपां होर ही उपराले करी जांदे हां, आपां होर ही किते वेखी जांदे हां। आपां अपने अहम नूं लपेटा दिंदे होए अपने उच्च ग्रहां दी ताकत नूं तक्की जांदे हां। ब्रह्म सिंघासन योग नूं तक्की जांदे, मालवीय नूं तक्की जांदे, गजकेसरी नूं तक्की जांदे। आपां अपने हत्थां विच पाए रतनां नूं तक्की जांदे हां। आपां अपने गले विच पाईयां मालावां नूं तक्की जांदे हां। आपां वेखदे ही नहीं इन्हां दा फल क्यों नहीं आ रहा। आपां क्यों उच्च स्थिति नूं प्राप्त नहीं हो रहे। क्यों पब्लिक दा खिंचाव अपने वल नहीं है। आपां नूं क्यों सिंघासन नहीं मिल रहा जिस वास्ते आपां लोच रहे हां। कारण मैं दसन वाला हाँ। बाधक ग्रह, बाधक भाव, बाधक अधिपति, उस बारे सोचने का विचार करो। 3 तरह के लगन, 4 स्थिर ते 2 सुभाव। 4 स्थिर ते 2 सुभाव। फिर इन्हां लगना दे नक्षत्र भी बाधक। फिर उन्हां दी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा के रूप दे विच जदों ग्रह उभरदा है बाधक के रूप दे विच, बाधक घर विच जांदा है, आपां नूं औकड़ां खड़ियां कर दिंदा है। अपने कोल बैठा महामंत्री अपनी मदद नहीं कर सकता। अपने कोल बैठा देश का महारथी अपनी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बाधक ग्रह उस तो ज़्यादा ताकत रखता है जिहड़ा उस दे विचाले दीवार करी बैठा है। बाधक ग्रह की करते हैं। बाधक ग्रह उन्हां दी पहचान करना बहुत जरूरी है। 4 लगन, स्थिर लगन ते 2 सुभाव। 4 लगन दे मालिक उन्हां दा बाधक ग्रह 11वें घर दा मालिक, 11वां घर उस विच पिया ग्रह। स्थिर लगन 9वां घर, किस्मत दा कारक घर, उस विच पिया ग्रह।
ਉਹ ਬਾਧਕ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 20ਵਾਂ 7ਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? 7ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਬਾਧਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰਦੇ। ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਹਵਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਗਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਧਕ ਗ੍ਰਹਿ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਾਧਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਗ੍ਰਹੀ ਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਗ੍ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਗ੍ਰਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਗ੍ਰਹੀ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਗਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਧਕ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਨਰੀਆ ਇੱਕ ਯੰਤਰ, ਮਹਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਯੰਤਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਧਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਗ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਧਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੋਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਧਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਧਕ ਗ੍ਰਹਿ ਇਹੀ ਮਾਰਕੇਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ? ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਮਾਰਕੇਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੇਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਨੂਰੀਆ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਰਕੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਗ ਜੜਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਕੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਾਧਕ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਸ਼ ਮਾਨ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਖੋਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਬਾਧਕ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਨੂਰੀਆ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਉੱਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ, ਭੌਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਵਰੇ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ੁਕਰਾਏ ਨਮः। ਬਸ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੱਖੀ ਝੱਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੱਖੀ ਝੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਪੱਖੀ? ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਲਟ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਗਲਮੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ। ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ। ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, कोई फ्रॉड हो सकता है। नमस्कार। ज्योतिष सम्राट कमलदेव जी, 41 अमन पार्क, सामने चुंगी, फिरोजपुर रोड, लुधियाना।